Il était une fois un chorégraphe à l'Opéra du Caire, en Égypte. Il défendait les droits des femmes. À cause de ce spectacle, on l'a appelé le Fou Vert, en référence au célèbre tableau Le Fou Vert de Abdelhadi El-Gazzar. Ce chorégraphe, c'était moi, Walid Aouni. Les gestes en Égypte, c'est tellement riche, c'est tellement fort que ça influence aussi toutes les gestuelles politiques. Et en même temps, cette révolution maintenant qu'on vit actuellement dans le monde arabe, dans le Moyen-Orient, ça donne la folie. Je voulais rappeler par mes créations chorégraphiques que les femmes s'étaient déjà révoltées une première fois dans les années 20. Elles avaient arraché leur voile. C'est pour ça qu'on m'a mis dans une boîte en disant « Tu dois être prisonnier, tu ne peux pas aller encore plus loin, tu ne devais pas être plus loin ». Mais par contre, ça me donnait quelque chose encore plus libre, plus fou, d'aller encore plus loin. Puisqu'on veut avancer dans le futur, on voit que le vestimentaire revient pour encore mettre les choses encore plus en arrière. Cet accessoire-là, c'est tellement rigide, tellement carcasse. C'est comme le dos d'un tortue. C'est quelque chose qui est beaucoup plus lourd et c'est noir. Il est de retour. Il est encore l'image de la femme encore enfermée, qui ne veut pas être à la hauteur de l'homme. Quand je pense qu'après 20 ans de création au Caire, on m'a dit « On ne veut plus de toi. Tu n'as plus de place dans notre société. Toutes tes idées sur la libération du corps n'ont plus de sens. » في شيء حدث بالنسبه لي انا، حدث شخصي جدا، وهو ان انا بعد 25 يناير يوم تنحي حسني مبارك مشيت من ميدان التحرير لبيتي في الزمالك، مشوار طويل. اكتشفت ان الناس في الشارع بيعبروا عن فرحتهم بالرقص. كله بيرقص، رجاله، ستات، ولاد صغيرين، اطفال، ومفيش حد بيقول للتاني عيب او اوعى او ملوش لازمه. في سعاده، وده لفت نظري لحاجه كنت شغال عليها قبل كده. طيب الرقص ده هو ايه؟ الجسم بيتحرر، جزء من الحريه الكبيره اللي احنا عايزينها. معظم عملي كنت بشتغل على تيمة الوجه الإنساني، وكنت متأثر جدا بوجه إخناتون، بالتعامد والصرحية وقوة الحضور، ودي كان تواصل مع تقاليد فرعونية في التصوير. ولكن انتقلت بعد كده لتصوير الجسد وداخل الإطار ده. في حكاية
كاتبها جبران خليل جبران، تحكي عن أمير ورقاصة. الأمير بعد ما أعجب جدا بأداء الراقصة بيسألها، بيقول لها بما معناه يعني أنت جبتي كل الإبداع ده منين؟ الراقصة بتقول له إن الفيلسوف روحه في عقله، المغني روحه في حنجرته، والشاعر روحه في قلبه، الرقاصة روحها في جسمها كله. وهو ده الرقص تقريبا، إن الجسم كله يتحول إلى مكان لحركة الروح. في الزمن اللي احنا فيه ده في مصر في ضغوط شديدة جدا على أساس إن الجسد يتم إبعاده أو تفاديه أو تجنبه أو تحجيبه أو تغطيته بالكامل، لأن أعتقد إن احنا في العقود الأخيرة دي انتشرت ثقافة معادية للجسد، وأنا بستعين بالراقصات دول لإعلاء قيمة الفرح والبهجة والقدرة الجسدية على الإبداع. أتذكر حاجة خاصة جدا إن أنا وأنا طفل صغير رحت فرح ابن خالتي. ابن خالتي كان بيتجوز وكل العيلة رايحة تحضر الفرح بتاعه. الستات اللي كانوا موجودين في الأفراح، الأمهات، جمعوا كل الأطفال ودخلونا المكان الرقاصة قاعدة فيه. وقالوا لنا المسوا النعمة، يعني كل واحد يلمس جزء من جسم الرقاصة دي. وأنا شايفه ده كأنه تعميد، كأنه كسر الحاجز الخوف أو الرهبة من جسد آخر. واللحظه دي فضلت في ذاكرتي. البنات الصغيرين دول انا اعتقد ان هم بدورهم كمان بيكتشفوا جسمهم من خلال الرقص، بيكتشفوا حتى انوثتهم، الجزء الانثوي اللي فيه، بيكتشفوا الجزء الابداعي اللي ممكن يعملوه بدون اي الات. جسمهم هو نفسه هو الاله، وهو مصدر البهجه والمتعه، وهو طريقه كمان للاحساس. واضح من الدراسات دي ان انا لسه في بدايه شيء وبتعلم شيء ما، ولكن مش فقط مسألة الإعجاب بالجانب الإيروتيكي ولا الغواية ولا الحسية ولا جمال الحركة هو اللي شددني. أنا أعتقد إن دي طريقتي الخاصة في الدفاع عن الجسد اللي بيتعرض دلوقتي في مصر وفي بلاد عربية كتير إلى قهر وإلى رقابة صارمة مجتمعية ومؤسساتية وأسرية. ولا أعرف يعني هل الجسد لازم يدفع ثمن انكسارات الروح بالكامل؟ La femme destin, aucun mal n'échappe à mon sort et aucun mal ne voudrait s'échapper. Je n'oublierai jamais ma première rencontre avec Lilith. Je me souviens que j'étais en train de feuilleter un dictionnaire de mythologie. J'ai lu l'histoire de cette première femme, cette femme indépendante, forte, sûre d'elle-même, qui n'est pas prête à négocier ou à faire des compromis avec l'autorité. Et je me suis tout de suite identifiée avec elle. J'ai compris qu'elle était ma mère. Lilith m'a paru d'autant plus importante comme identité féminine parce que je vis personnellement dans un monde où la femme ne possède pas son corps. Et Lilith, elle,
Elle possédait son corps. Elle était capable de décider ce qu'elle voulait faire de ce corps. Et c'est d'elle que j'ai eu l'inspiration pour commencer mon projet, le projet du magazine Jassad, qui veut dire corps en arabe, et qui est une revue littéraire et artistique qui traite tous les tabous et tous les thèmes liés au corps dans le monde arabe. Il y a beaucoup de lâcheté, de déni et de peur dans l'attitude que les Arabes ont à l'égard de leur corps, surtout à l'égard du corps de la femme et de l'oppression qui lui est imposée à tous les niveaux. Et donc, c'est pourquoi, lorsque la revue est parue en janvier 2009, elle a suscité une grande controverse. J'ai reçu d'innombrables menaces et d'insultes, mais je m'y attendais parce que nous vivons malheureusement dans une région où lorsqu'on ne nomme pas les choses, on croit qu'elles n'existent pas. Eşitim, eşitsin, eşit, eşitiz, eşitsiniz, eşitler. Kadın eşittir, erkek eşittir. The story that we are going to tell you about the Golden Okra Prizes takes place in this city, Istanbul. Bu hikaye aynı zamanda başından sonuna kadar kadın, erkek arasında ürettiğimiz eşitlik fiilinin çekimlenmesi hakkındadır. The first person who makes a boy feel that he has something precious between his legs is the mother. I remember, for example, my mother singing songs praising my genitals when I was a child, when she was washing me, of course. And they first made me feel that it's something that women praise. I mean, it's something important for the women, for the girls. Feminist bir sinema dili aramak üzere 5-6 kadın bir araya geldik. Fillmore Kadınların Sinema Atölyesi adıyla ve Klitoris Nedir filmini yaptık. Ama cinsiyetçi sinema devam ediyordu. Diğer taraftan biz Fillmore olarak yorumumuza devam ederken bu filmlere karşı eleştirimizi de ifade etmek üzere Altın Bamya ödüllerini vermeye başladık. Well, this is the Golden Okra Prize. And okra, that stands for a little penis in Turkey. And giving a prize called Golden Okra to a director or actor, whatever, it implies that he has a little penis, you know? Nefes ekibini sahneye bekliyoruz. Bana sözleri var. Şimdi bu yönetmenler Semerci'nin olduğu kadar ekibin, oyuncuların birçoğunun da ilk filmiydi. Bu da enteresan bir ilk oldu. Birkaç ödül törenine gittik, elimiz ayağımız dolaştı. Nasıl teşekkür edeceğiz diye. Şimdi nasıl özür dileyeceğiz diye. Deminden beri düşünüyorum orada. Yani bir daha buraya çıkmamak inşallah kısmet olur bize. There's a Golden Okra jury. I was the only heterosexual guy in the jury. I was chosen as the first guy into the jury. I have a second Golden Okra Prize. Well, it's a parody. I mean, the Golden Okra Award ceremony is a parody of the Oscars. We even call ourselves Academy, you know, I mean, Golden Okra Academy. They never come. I mean, with some exceptions come, but they never come usually. So we keep the prizes to ourselves. We give the prizes to each other. By the way, this is very dusty. And there is
there are prizes about homophobia, there are prizes about sexism, misogyny, and things like that. Neden Altın Bamya ödülleri dedik? Çünkü hem cinsiyetçiliği ifade eden hem de birazcık içinde espri olan, çok ağır gelmeyecek bir isim koymak istedik. Bamya sevdiğimiz bir sebzeydi. Hazımsızlığa iyi geliyordu. Aynı zamanda da çağrışımları açısından Altın Bamya'ya çok uygundu. Hepimiz eşitiz. İnsanlar eşit doğar, eşit yaşar. Haklarımız eşittir. Eşit kazanırız, eşit paylaşırız. Evde eşitiz, işte eşitiz. Sokakta eşitiz. J'ai été violenté physiquement, verbalement. Du coup, tout rentrait dans mon processus de création. Toutes les insultes qu'on m'insultait dans la rue, je les notais, je les ai fait chanter par une chanteuse et je les ai insérées dans ma musique afin de danser dessus. À des fins, je pense, le maître mot de ce travail, c'est l'exorcisme. Je voulais exorciser la violence. Avant tout, j'aimerais parler de ce corps mutilé que j'utilise. C'est pas par un besoin esthétique que je le fais, mais plutôt parce que finalement, quel corps dans cette société qu'on n'arrête pas de vivre des guerres, quels corps peuvent danser ou quels corps ont le droit de danser finalement? Au Liban, on fait face à 1 an d'emprisonnement juste parce qu'on est des homosexuels. Ceci dit, dans la région ou dans le monde arabe, on peut être tué ou on peut avoir la peine capitale pour cela. On n'a pas peur de dire non à l'hypocrisie de cette société parce que la bisexualité est presque normative dans tout le monde arabe parce qu'on est en train de faire face à des tests qu'on a appelés des tests de la honte, qui sont des tests d'homosexualité qui consiste à foutre des œufs dans le cul des gens pour prouver malheureusement
C'est aberrant. L'élasticité de leur anus est prouvé qu'ils sont des homosexuels. On a eu le syndicat des médecins qui nous soutient, toute la presse internationale et locale, et je pense que ce genre d'actions sont un premier plan pour la dépénalisation de l'homosexualité qu'on espère bientôt. أنا عمري ما شفت جسم. أول مرة شفت جسم واحدة عريانة كان في السينما في فيلم فرنساوي من سنتين. اتعلمت أقعد القعدة دي علشان ولا حتة من جسمي تبان. Une jeune femme dans un film en 2005 qui ne montre pas son corps et qui dit « Je n'ai jamais vu mon corps ». Et une autre jeune femme qui est universitaire comme elle, en 2012, qui décide d'aller jusqu'au bout de sa liberté et de se mettre nue. Nue dans les yeux des hommes, les yeux des femmes et dans ses yeux évidemment. C'est toute la révolution qui est entre ces deux images. Dans la première image, on a toute cette tradition séculaire qui veut que les femmes soient dépossédées de leur corps vis-à-vis d'elles-mêmes. Et cette jeune femme égyptienne qui va faire le tour du monde, puisqu'il y a plus de 5 millions de clics qui se sont faits sur son image. C'est une révolution qui passe par le corps des femmes, par la libération des femmes. Signals that there are no more red lines for them. What we would have thought are things they would never dare to commit, are things they are now doing publicly in the middle of the street with all cameras directed at them. I think this is just a sign that it's open war between us and them. On peut s'interroger sur cette obsession du corps des femmes dans la culture arabo-musulmane. On voit le corps d'une jeune femme qu'on a dénudée et qui est écrasée par des jeunes gens qui sont des militaires ou des policiers ou des milices d'ailleurs. Le premier a une paire de tennis, donc on est vraiment là entre la société civile et la société militaire. Et tous les hommes qui sont autour de cette femme, ils sont en train de vivre une obsession, n'est-ce pas ? Qui est l'obsession de la sexualité de la femme et de la violence contre les femmes. Et c'est intéressant parce que ça nous renvoie à cette globalité. Alors, c'est pas génétique, c'est pas un résultat de la religion, ni un résultat de la tradition, c'est pas l'archaïsme, c'est pas la culture. On se rend bien compte là que c'est la politique. On comprend aussi que c'est une manière de donner aux hommes un peu de pouvoir, comme on ne veut pas leur donner le pouvoir politique, on leur donne tout le pouvoir sur les femmes. Quand je m'interroge sur les raisons de mon engagement, de mon questionnement, de mon chemin intellectuel et politique, je suis obligée de constater que c'est sans doute dû à ma naissance, parce que ma mère étant espagnole, mon père ottoman, ayant grandi en Algérie, qui est vraiment mon pays natal, c'est tous ces problèmes que j'ai portés en moi, c'est toutes ces questions que je trouve au sein de la Méditerranée. Parce que s'il y a une région du monde où la condition des femmes est le plus contrastée peut-être, c'est en Méditerranée.